嗨，大家好，我是坦平叔。今天是2025年2月8号。这一期咱们继续胡聊胡适、胡指、胡威还有胡一静老师今天是周末胡适没有太多的新闻，但是即便是周末不影响外资唱多中国股市美银建议做多中国股票，又一外资唱多中国。美股全球主导地位衰落，建议做多中国股票。财联社2月8日讯，美股近2年来一直呈现梦幻般展示，但其强劲展示目前已显著放缓。科技股引领大盘下跌，目前已成为美国投资者的主要担忧。美国银行策略师现在预计，美股持续涨势在2025年暂停后，其领先优势将继续消退。这个美银策略师指出今年迄今为止，巴西、德国、英国、加拿大等股市回报率都高于标普500指数。策略师们指出，这是因为所谓的美股七巨头未能提供他们长期以来所提供的推动力。说过去2年，美股七巨头苹果、亚马逊、微软、英伟达、特斯拉等引领了美股涨势。美银策略师还建议做多中国股票，因为他们预计中美贸易和科技战不会升级。按照网友的说法当外资唱多胡适的时候，恐怕就是他们撤退的时候需要金融消费者进来掩护他们撤退。关于这个美银说中美贸易和科技战不会升级，这个也是一家之言。为什么呢？因为同样是外资机构高盛首席策略师他的看法就不一样。他认为这个中美贸易战这关税会增加30%，年末人民币恐怕要到7.5。大家看视频How much do you subscribe to this sort of innovation breakthrough that China has just come out with? I mean, as far as, maybe it's a bit of a cheeky question, but does China really need to retaliate to these tariffs so much if DeepSeek came out as such a sort of dark horse and wiped so much market cap off some of these big US names? Well, on the tariff side of thing, our base case is that the effective tariff rates on Chinese exports to the US will be raised from 10% at the moment effective to above 30%. So there's a 20 percentage point delta increase on that. And to soften or to counteract that rising tariff risks, we think that the RMB could go a bit lower. Yeah. So from 7.2, as you mentioned, to 7.5 by the end of the year. And on top of that, we could potentially get more fiscal policy support or response from the government in the month ahead. So there will be some policy offsets to the rising or kind of increasing external demand headwinds. But for the AI, I think this is something that the government has been focusing on for quite a few years, and is not going to be stopped or interrupted by what's happening outside of China. Yeah, I mean, it's had a name for a very long time, Made in China 2025. I mean, that's been a 10-year plan for many, many years. But I'm wondering, I was having a really interesting conversation with someone based stateside as well about this, and whether what we're seeing over in China as far as innovation in AI would be able to offset some of the deep structural issues, because they seem to be convinced that when it comes to such strides in this space, like innovation, for instance, there have been economies, there have been countries which have managed to get out of their sort of economic doldrums with some of these types of breakthroughs. Do you think that's the case with China? I think the word you use, offset, is right, but I would add an adjective in front of it, is partial offset. Okay. It's not going to fully offset the structural downturns in the housing market, the aging demographics. At the margin, it will be helpful, don't get me wrong, but I think ultimately it comes down to how widely the AI technology will be adopted, at what cost. So I think before we get to more clarity in terms of the potential benefits and costs and for doing AI, I think right now it feels to us that the structural headwinds remain very much in place, and we do need more policy support to counteract that. 不管怎么说这都是一家之言大家可以参考，不能全信最近这1个月爆火的就是 DeepSeek。我们金融消费者真正意义上说应该是 DeepSeek 的受害者，但是呢，
有人又是 DeepSeek 的受益者。你看，如果你买了 DeepSeek 这个相关概念股，最近又赚了不少钱。但是这个 DeepSeek 呢，它又是割韭菜的这个专用工具啊，所以这中间的恩恩怨怨呢很难捋清。这里面我们就来聊一聊这个 DeepSeek。最近网上都在争论啊，有人在鼓吹这个 DeepSeek 是杭州的啊，杭州又从这个过气网红啊变成再一次红起来，变成当红炸子鸡啊，甚至有很多人拿杭州和自己所在的地区对比，颇有一副恨铁不成钢的意思。比如说啊，杭州 DeepSeek 给深圳敲了什么警钟？为什么 DeepSeek 不在上海的湛江？为什么南京没有 DeepSeek？ 为什么 AI 三杰都是广东人，却都没有在广东发展，就是没有把这个人才留在广东呢？各个地方开始反思了。实际上这反映了啊，很多地方希望自己所在的城市啊，能像杭州一样尊重人才，鼓励创新，支持中小企业大干快上。比如说深圳和广东啊，虽是改革开放的前沿窗口，大厂大企扎堆，但顶尖高校较少，房价高企。上海湛江呢，又倾向于国资嫡系，名门出身，都是民营企业，草根学子，支持力度不够。南京呢，13所双一流大学，文化科研名城，又是六朝古都，底蕴深厚，过去在舆论场上常被拿来和杭州相比。但这几年没什么人比了，因为大家都拿杭州和北上广深去比。杭州啊，人家要排第4啊，要把广州取而代之啊。作为新南京人，很多时候想说点什么，但是欲言又止。实际上啊，创新这个东西啊，只能在适合创新的土壤上培育出来。但是啊 ，DeepSeek 真的像传说中那样吗？跟杭州的关系有多大呢？在众多的故事里啊 ，DeepSeek 之所以能够在杭州诞生，是因为浙大的智力支持。杭州对企业宽松，对人才有补贴，创新氛围好，发展机会多啊，这都是很多这个支持杭州的人他们的理由和言论啊。正因为杭州这样的环境，所以出了 DeepSeek 这样的企业。这也是因为 DeepSeek 一下火了啊，一下红了，所以大家都去抢。就像那个曹操一样的，还有那个什么，过去历史名人啊，诸葛亮是哪人呢？好几个地方抢。曹操是哪人呢？好几个地方抢。为什么？名人呢？抢到了之后有利益啊，所以这个 DeepSeek 红了之后，各个地方都开始抢功劳。如果你要反过来看啊，不看 DeepSeek， 你看那个城市特别火的企业，你拿反过来推，你就发现哦，原来南京也是这样。你杭州那些优点，南京都有。你比如说啊，那个诗音呢，就是那个跨境电商，那就是在南京诞生的。那诗音做的不好吗？不也可以吗？有人拿上海和杭州做对比的时候，提到了杭州对灰产的包容，比如直播打赏、早期的 P2P 等等，都是等企业壮大了再规范。但这种包容别的地方也有啊，深圳也一样。当然有人又说深圳啊缺少前沿高科技，是因为深圳没有顶尖高校。但是深圳不也有华为吗？以 DeepSeek 为例啊，现在网上主流说法说 DeepSeek 为什么这么火啊？因为他们的研发团队牛啊，是因为杭州有浙大做后盾。但是很多人不知道啊，实际上 DeepSeek 的研发团队全部在北京，他们的服务器就在廊坊，又要大跌眼镜了。DeepSeek 的员工基本上是清华北大，没有浙大的。所谓的浙大只是一个梁文峰本人是浙大的啊，剩下的全是清华北大。网上有人说啊 ，DeepSeek 用极少的算力成本拿出了打崩美股巨头的成果，英伟达的股价被他打崩了。但实际上很多人忘了，就淡化了 DeepSeek 它背后是量化交易啊，是换方啊，换方是专割散户韭菜的。梁文峰啊是4大量化交易基金的这个换方创始人，对吧？在割韭菜的过程中啊，积累了亿万财富，跻身国内量化私募领域的4大天王之一。正因为跑量化的原因，这个换方囤了不下于1万张的英伟达高端算力显卡，就是 GPU 啊，并且是国内拥有高端显卡最多的企业之一。本来他搞这么多显卡啊 GPU 是准备搞 AI 割韭菜，但是那割韭菜不就是那交易3个小时吗？它会有大量的这个算力富裕啊，那闲着也是闲着，顺便去抢一波风口。这个我在以前直播的时候说过我以前节目里面还是提到过，对吧？我的一个晚辈，他就是4大量化基金之一的，做量化交易策略的，他们公司也在搞这个人工智能。只不过啊 DeepSeek 一下火了，火的原因是什么呢？是因为上了一个高规格的会议。我那个晚辈啊，他跟我说他们公司访问 DeepSeek 访问不了，早就被封杀了，同行是冤家，都在搞这个。只不过是 DeepSeek 啊，他在量化交易割韭菜之余，
哎，看到这个大模型啊，也可以玩一玩，反正你那个1万多张这个 GPU 啊，是闲着吗？所以说啊 ，DeepSeek 的诞生最大的功臣不是什么杭州啊，而是中国的股民。没有忠贞爱国的股民，就没有量化交易的资本收割，没有资本的大快朵颐，就没有万张高端显卡的囤积，没有万张高端显卡的囤积，就不会有换方的转型，最后也不会有 DeepSeek 在恰当的时机站出来。总之啊，一切功劳在股民。这个 DeepSeek 军功章上有股民的一份。我在 DeepSeek 那个节目里面我说过，这个有的创新，有的技术，它不是规划出来的。人类技术发明史啊，你就会发现很多都是有心栽花花不开，无心插柳柳成荫。哎，大家还记得我那个节目吧？这个换方也是无心插柳柳成荫呢。那3家量化交易公司啊，量化基金，他们都有买了 GPU 啊，他们本来就要顺便去割韭菜的，为什么他们就没有说去用手上的这些富余的算力，对吧？这些 GPU 来训练 AI 呢？训练什么大模型呢？对吧？所以说叫无心插柳柳成荫呢。那么既然股民啊是 DeepSeek 的功臣，对吧？有人呢就问 DeepSeek 如何避免被量化基金割？哎，这个 DeepSeek 倒是挺诚实的啊，大家看视频。兄弟们，我刚才问 DeepSeek 如何避免被量化收割，我没想到他这么实在，他竟然一五一十的全都告诉我了。更要命的是，他连具体的配置方案都给我安排的明明白白的。我的天，这是可以说的吗？我之前套路过豆包都没套路出来，他竟然……这我要是再跟他多聊几天，我不得起飞了呀！这种高频量化交易啊，这个褒贬不一啊。在美国啊，将高频量化确定为非法洗钱行为，抓住了是要判刑的，因为他对普通的股民啊收割太狠。但是我不这么想啊，我的观点，我觉得胡适的这些金融消费者应该被割，而且要加快速度。如果要想胡适好起来，赶紧把这个散户啊收割干净，让他们离开这个市场，或者让他们不要直接参与这个市场。但是有专家啊不这么认为，这个股票证券专家刘继鹏他说啊，我们在充分肯定 DeepSeek 伟大意义和换方量化科技创新贡献的同时，也不能忽视量化交易对股市可能带来的负面影响。就是刘继鹏他是不遗余力的要把换方把这个量化交易给它扼杀掉。这我觉得啊，长远看是应该把这个量化呀，对吧，给它规范，但是短期看还得加大力度，割得还不够狠。毕竟这些赌徒啊，你要说他散户也可以，对吧？你要说他是金融消费者也是算客气的，实际上都是赌徒，赌徒太多啊。中国政法大学教授刘继鹏发文指出啊 ，DeepSeek 的诞生无疑是中国科技创新领域一大壮举。它的出现标志着中国在人工智能等前沿科技领域迈出了坚实的步伐，拉近了与世界发达国家在科技水平上的差距。其背后所展现出的创新能力和研发实力，是中国科技实力不断提升的生动体现。在探讨 DeepSeek 之际，我们无法回避其背后换方量化基金的资金来源问题。犹如国家并未对其进行投资，那么其用于开发DeepSeek 的资金究竟从何而来？一个合理的推测是，换方量化在中国股市上赚取了可观的利润，从而有足够的资金投入到科技研发中来。最主要是有足够的资金啊，去买那个高端的 GPU。近10年来，量化交易是否在割散户的韭菜，一直是广大投资人争论的焦点。量化交易凭借其先进的算法和高速的交易系统，在市场中占据了一定的优势。然而，这种优势是否以牺牲散户的利益为代价，一直是一个悬而未决的问题。我可以负责任的说啊，他就是在割散户韭菜。因为春节期间啊，我就问我那个晚辈，我说你们量化基金是怎么看待2025年股市的行情的？你知道他怎么回答的吗？他说我们量化交易根本就不关心股市涨跌，就是股市涨他也赚钱，跌他一样赚钱，所以他们不关心股市涨跌，散户只有靠股市涨才赚钱，你说说吧。所以他们量化基金根本就不判断说股市涨到多少点，跌到多少点，跟他没关系。我们接着看这个刘继鹏说的啊，他是从资金使用的角度来看，换方量化将在股市中赚取的资金用于科技创新，开发出了具有重大意义的 DeepSeek， 这无疑是值得肯定的。但资金使用的正确性并不能等同于资金来源的正当性。也是刘继鹏他总觉得
这个换方量化割的是散户的韭菜啊，是散户的割的钱。你散户的钱你不割，你干什么呢？对不对？散户来就是做贡献的嘛，不给量化换方，他就给了大股东，对吧？要么就给了那不法分子，那不法分子那大股东把一套现润到国外去了，你给换方割了，换方好歹还搞了个 DeepSeek 出来，对吧？这就是叫什么失之东隅，得之什么三隅，不就这意思吗？你量化它也没犯法，对吧？至少现在为止啊，在胡适量化的不是犯法。刘继鹏说啊，我们不能因为换方量化做出了伟大的科技创新，就忽视了量化交易在资金获取过程中可能存在的问题。毕竟中国股市90%投资人都是散户，他们是股市重要组成部分，其利益应该得到充分保护。你看这个我的观点就完全不一样了。我认为啊，正因为是90%投资人都是散户，所以赶紧割啊！你不把它割断根，不把它割绝，那是不行的。整个胡适充斥着散户，导致基金机构都散户化，这个胡适走不好的，对吧？这些散户就是赌徒啊，他就是炒东南西北中发白，炒7个葫芦娃，他炒川大智胜，他炒远望股，他炒董事长的生肖。这些人不把它割掉，你这胡适怎么可能有牛市呢？所以我觉得割得慢了一点。可以说啊，金融投资者啊，现在的金融投资者大部分都是牛市的绊脚石，对吧？胡适要想走牛，必须把这绊脚石挪开，要轻装上阵，对吧？我们应该鼓励换方量化，它要合法化，完了之后他发行基金，那你觉得他厉害，你买啊，买他的基金不就完了吗？多简单！那会有别人投资量化基金，也搞大模型对割，谁割的厉害我们就买谁，成为谁的这个投资人不就行了吗？你买他的基金啊，他发行基金，你认购不就完了吗？你为什么自己要去分析那个上市公司报表呢？你要自己去判断了上市公司财务有没有造假，你也判断不了，对吧？你也分析不了，你自己要分析那些行业未来前景，你要分析那个上市公司健康不健康，散户有这能力吗？你这不就是骗人吗？你是坑这些散户啊！所以对散户啊，我不能否认这个刘继鹏教授啊，这个全的这爱国之心，就是爱散户之心啊。但是对这些胡适的赌徒啊，要以霹雳手段显菩萨心肠。你不能光有菩萨心肠没用，对吧？你把00后还散户忽悠了胡适，本身就是不负责任的，对吧？你把这些羊往这个狼群里忽悠，你这负责任吗？完了是告诉这些狼，你不能吃它，你要保护这些羊啊。刘继鹏接着说啊，他说我们在充分肯定 DeepSeek 伟大意义和换方量化的科技创新贡献的同时，也不能忽视量化交易对中国股市可能带来的负面影响。监管部门应加强对量化交易的监管，合理引导量化交易的发展，使其既能发挥积极作用，又能避免对市场造成不必要的冲击。只有这样，中国股市才能在健康稳定的轨道上持续发展，为中国经济繁荣做出贡献。这个刘继鹏老师啊，出于对散户的爱，所以对量化那是耿耿于怀，一定要把量化给停掉。说到散户啊，那胡锡进老师也是散户，这胡锡进老师需要保护吗？胡锡进老师啊，他今天啊发了个微博，对那个山西大同啊，这个叫撬锁破门，半夜点灯呢，也做出评论。胡锡进老师很有意思啊，他说啊，山西大同平城区一商业街要求商户春节期间彻夜亮灯，工作人员还撬锁闯入一商户门店开灯，引发公众的强烈不满。这样做不仅不合情理，而且涉嫌违法。它之所以会发生，根本原因恐怕是当地政府法律意识淡薄，将行政权力与合法性及正确性划等号，从而造成工作方式傲慢与粗暴。这件事因为被曝光到互联网上，引爆了舆论，才有了后来的转折。涉事街道今天做了道歉。这个他中间的评论啊，咱就不说了。这个有意思的是，最后啊，这个胡锡进啊，以他惯常的口吻呢，说啊，老胡作为一个老媒体人，恳请啊，诚恳希望各地基层政府牢固树立起依法行政的观念，在没有实际支撑的情况下，再也不要搞整齐划一的面子工程了。你看他这个话很有意思啊，就胡锡进老师他这个纠结的人呢，诚恳希望啊，就求求你们啊，基层政府要树立啊，牢记依法行政的观念。你这个求他有用吗？你得有监督啊，对吧？他如果不依法行政，得有处罚呀，不是道歉了事啊，对吧？
如果道歉管用，还要警察干什么呢？这是第一啊。第二个，他说啊，在没有实际支撑的情况下，再也不要搞整齐划一的面子工程了。胡锡进老师啊，言下之意就是，如果有实际支撑的情况下，那还是可以搞整齐划一的面子工程。你说这叫什么话呢？面子工程就不要搞了，是有什么支撑不支撑的？面子工程还有什么要搞的？咱们要理智，老百姓要实惠，形象工程、面子工程都可以停。面子谁的面子啊？是胡锡进的面子，是老百姓的面子吗？所以说你看啊，他的意思是有实际支撑，那面子工程还是可以搞的。他说每个城市都有不完美的地方，有时会显得有点乱，这个很正常啊，这个咱们要容忍。说但那些缺陷、那些乱，就是城市正常的生态，也是烟火气的一部分。他这个说的倒是对的。基层社会治理可不是管得越多越好，给商户经营和老百姓消费一些自然的自由空间。说的太对了，少管。民间有的是智慧和积极性，城市的繁荣该来一定会来。这个胡锡进老师说的啊，不对的地方就是管谁呢？城市要管，管是管自己，对吧？管那些城管，你不要乱来，管权力不能任性，所以这个你要管。不管的是什么呢？不管的是，对吧？老百姓在自己合理合法，在规则范围之内，在法律框架之内所做的一切，你不要管他，由他自己去，不要干涉，对吧？这叫不管，你把边界画好。说来说去就是依法治国啊，不是以面子治国，也不是以老百姓的情绪治国，对吧？要依法治国。所以胡锡进老师作为一个老媒体人呢，除了和稀泥就是和稀泥，诚恳希望，他是希望地方政府树立依法行政的观念。你说你地方政府依法行政还这观念还树立什么？你学一学马斯克那个政府效率部，对吧？直接上去就查你的账，开什么玩笑啊？诚恳希望，那不就是祈求吗？正因为胡锡进这样的人祈求权力，权力才任性呢。你求权力，权力当然任性啊。对权力要制约，要监督，要反制啊。就像马斯克这样，他怎么不求呢？城市的繁荣不等于面子，对吧？这个基本概念要搞清楚。城市的繁荣不等于宽阔的街道，不等于半夜亮起来的灯，对吧？城市的繁荣应该看当地居民的精神状态，一个个脸上洋溢着幸福的笑容，充满着自信，这个城市一定会繁荣。而这种幸福啊，不是装出来的，你也做不出来。所以说面子工程不必要，没有用啊。胡锡进老师啊，每个月拿着2万的退休金啊，这很难理解这些。所以我建议啊，为了有助帮助胡锡进老师啊了解这些，就更加有烟火气啊，最好把他讲这个退休金给他挺一挺，或者只发1/3，这样效果会更好。好，这期节目啊，咱们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。